ओम नमो नारायणाय नमः। जय श्रीकृष्ण। राधे राधे। बंधुरा आज 19 श्रावण 5 আগস্ট मंगलवार। आजकेर दिनই पालन करा হচ্ছে पवित्रा रोपणी तथा पुत्रदा एकादशीर व्रत। हिंदू पंजिका अनुयायी प्रति मासेर कृष्ण और शुक्लपक्षे एकादशी पालित है, जा श्रीहरि नारायण के समर्पण करा है। श्रावण मासे शुक्लपक्षेर एकादशी तिथि पुत्रदा एकादशी नामे परिचित। बछरे दुटी पुत्रदा एकादशी पड़े, प्रथमटी श्रावण मासे एवं द्वितीयटी पौष मासे शुक्लपक्षे। श्रावण मासेर এই एकादशीर विशेष माहात्म्य रयेछे। এই एकादशीटी पवित्रा रोपणी एकादशी बा बैकुंठ एकादशी नामेও परिचित। এই तिथिते नारायणের पाशापाशी शिवेরও पुजो करा হয়। मने करा হয় पुत्रदा एकादशीते व्रत पालन करले समस्त दुख कष्ट থেকে मुक्ति पाওয়া যায়। सठिक नियम मेने এই एकादशीर व्रत पालन करले योग्य सन्तान लाभेर मनस्कामना पूर्ण হয়, एमनकि सन्तान समस्त संकट থেকে मुक्ति पाয়। पद्मपुराण থেকে এই एकादशीर पवित्र माहात्म्যের कथा जाना যায়। विधि अनुसारे पुत्रदा एकादशीर व्रत पालने सर्व पाप क्षय হয় एवं सुख और सौभाग्य प्राप्ति घटे। दुर्भागा स्त्रीलोक এই व्रत पालने सर्व सौभाग्य लाभ करे थाके। भक्ति और मुक्ति प्रदानकारी এই व्रत सर्व पाप हरण करे एवं गर्भवास যন্ত্রণা विनाश करे थाके। पुत्रदा एकादशीर व्रतकथा श्रद्धा सहकारे शुधुमात्र पाठ और श्रवणेई सहस्र गोदानेर फल प्राप्ति हय एवं सहजेई सर्व पाप थेके मुक्त हये भगवत धामे जावार पथ प्रशस्त हय। आज এই ভিডিওতে আমরা শ্রবণ করব पुत्रदा तथा पवित्रा रोपणी एकादशीर व्रतकथा। आमी आशा करब आजकेर पर्वेर भिडियोटी आपनाके समृद्ध करबे। यदि कोनो कारणे आजकेर दिने आपनि व्रत राखते नाओ पारेन, शुधुमात्र এই व्रत कथाटी दिनेर जे कोनो समय एकबार श्रवण करे आज सन्ध्याय भगवान श्री हरिविष्णुर उद्देश्ये एकटी प्रदीप अवश्यई प्रज्वलन करे देबेन। मने करा हय এই प्रक्रियाटी करलेও एकादशीर पूर्ण फल अनेकांशे लाभ करा जाय। ताहले शुरू करछि श्रावण मासे शुक्लपक्षेर पुत्रदा तथा पवित्रा रोपणी एकादशीर व्रतकथा। जय श्रीकृष्ण। राधे राधे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण के जिज्ञासा करलेन, हे श्रीकृष्ण, श्रावण मासे शुक्लपक्षेर एकादशीर नाम की, विधि बा की, कोन देवता ओई दिने पूजित हन एवं आपनि कार प्रति सन्तुष्ट हये सेई व्रतेर फल प्रदान करेछिलेन, कृपा करे आमाके सविस्तारे वर्णना करुन। श्रीकृष्ण बोललेन, हे महाराज युधिष्ठिर, एई एकादशी पुत्रदा नामे प्रसिद्धा। सर्वपाप विनाशिनी एवं पुत्रदायिनी এই एकादशीर अधिष्ठात्री देवता हलेन सिद्धिदाता नारायण। এই ত্রিলোকে এর মতো শ্রেষ্ঠ ব্রত আর নেই। এই ব্রতকারীকে ভগবান নারায়ণ বিদ্বান এবং যশস্বী করে তোলেন। এখন আমার কাছে এই ব্রতের মাহাত্ম্য আপনি শ্রবণ করুন। ভদ্রাবতী পুরীতে সুকেতুমান নামে এক রাজা ছিলেন। তার রানীর নাম ছিল শৈবা। রাজদম্পতি বেশ সুখেই দিন যাপন করছিলেন। বংশ রক্ষার জন্য বহুদিন ধরে ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান করেও যখন পুত্রলাভ হলো না, তখন রাজা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন। তাই সকল ঐশ্বর্যবান হয়েও পুত্রহীন রাজার মনে কোনো সুখ ছিল না। তিনি ভাবতেন পুত্রহীনের জন্ম বৃথা এবং গৃহশূন্য। পিতৃদেব মনুষ্যলোকের যে ঋণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে তা পুত্র বিনা পরিশোধ হয় না। পুত্রবান জনের এ জগতে যশলাভ এবং উত্তম গতি লাভ হয় এবং তাদের আয়ু, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। নানা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রাজা আত্মহত্যা করবেন বলে স্থির করলেন, কিন্তু পরে বিচার করে দেখলেন আত্মহত্যা মহাপাপ। এর ফলে কেবল দেহের বিনাশ মাত্র হবে, কিন্তু আমার পুত্রহীন ভাগ্যের কোনো পরিবর্তনই হবে না। তারপরে একদিন রাজা নিবিড় বনে গমন করলেন। বন ভ্রমণ করতে করতে দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হল। এরপর রাজা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। এদিক ওদিক জলের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তিনি চক্রবাক, রাজহংস এবং নানান রকম মাছে পরিপূর্ণ একটি মনোরম সরোবর দেখতে পেলেন। সরোবরের কাছে মুনিদের একটি আশ্রম ছিল। তিনি গিয়ে সেখানেই উপস্থিত হলেন। সরোবরের তীরে মুনিগণ বেদ পাঠ করছিলেন। মুনিবৃন্দের শ্রীচরণে তিনি দণ্ডবৎ প্রণাম করলেন। মুনিগণ রাজাকে বললেন, হে মহারাজ, আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। আপনার কি প্রার্থনা আমাদের বলুন। রাজা বললেন, আপনারা কে এবং কি জন্যই বা এখানে সমবেত হয়েছেন? মুনিগণ বললেন, হে মহারাজ, আমরা বিশ্বদেব নামে প্রসিদ্ধ এই সরোবরে স্নান করতে এসেছি।
আজ থেকে 5 দিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। আজ পুত্রদা একাদশী তিথি। পুত্র দান করে বলেই এই একাদশীর নাম পুত্রদা। তাঁদের কথা শুনে রাজা বললেন, হে মুনিবৃন্দু, আমি অপুত্রক, তাই পুত্র কামনায় অধীর হয়ে পড়েছি। এখন আপনাদের দেখে আমার হৃদয়ে কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে। এই দুর্ভাগা পুত্রহীনের প্রতি অনুগ্রহ করে একটি পুত্র প্রদান করুন। মুনিগণ বললেন, হে মহারাজ, আজ সেই পুত্রদা একাদশীর তিথি, তাই এখনই আপনি এই ব্রত পালন করুন। ভগবান শ্রী কেশবের অনুগ্রহে অবশ্যই আপনার পুত্র লাভ হবে। মুনিদের কথা শোনার পর যথাবিধি অনুসরণ করে রাজা কেবল ফলমূলাদি আহার করে সেই ব্রত অনুষ্ঠান করলেন। দ্বাদশীর দিনে উপযুক্ত সময় শস্যাদি সহযোগে পারণক্রিয়াও সম্পন্ন করলেন। একাদশী পালন করার পর মুনিদের প্রণাম করে তিনি নিজের গৃহে ফিরে এলেন। ব্রতের প্রভাবে রাজার যথাসময়ে একটি তেজস্বী পুত্র লাভ হল। ব্রতকথা সমাপ্ত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির মহারাজকে বললেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, এই ব্রত সকলেরই পালন করা কর্তব্য। মানব কল্যাণ কামনায় আপনার কাছে আমি এই ব্রতকথা বর্ণনা করলাম। নিষ্ঠা সহকারে যারা এই পুত্রদা একাদশীর ব্রত পালন করবে তারা পুথ নামক নরক থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। আর এই ব্রতকথা শ্রবণ কীর্তনে অগ্নিষ্ঠম যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। ইতি শ্রী শ্রী একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য কথা সমাপ্ত। যে কোনো একাদশীর মতোই এই পুত্রদা একাদশীর ব্রত পালন করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়। পাশাপাশি মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি ঘটে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই ব্রতের প্রভাবে ধনধান্য বৃদ্ধি পায় এবং ভগবান নারায়ণের পাশাপাশি শ্রীলক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করা যায়। পৌরাণিক তথ্য থেকে জানা যায়, রাজা মহিজিৎ এই ব্রত করে পুত্র সন্তান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই এই একাদশীকে পুত্রদা একাদশীও বলা হয়ে থাকে। এই ব্রতের প্রভাবে সন্তান লাভের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত দম্পতিরা এই ব্রত পালন করলে সুফল পেতে পারেন। শ্রোতা বন্ধুরা, নারায়ণের আরাধনা ছাড়াও এই তিথিতে কিছু জিনিস বাড়িতে আনলে সন্তান সুখ প্রাপ্তি হয়। এবারে পুত্রদা একাদশীতে বাড়িতে কি আনবেন তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। সন্তান সুখ লাভের জন্য শ্রাবণ পুত্রদা একাদশীতে কামধেনু গরু এবং বাছুরের মূর্তি এনে স্থাপন করুন। বাড়ির উত্তর পূর্ব বা ঈশান কোণে এই মূর্তি আপনি স্থাপন করতে পারেন। এর ফলে দম্পতিরা সন্তান সুখ লাভ করতে পারেন। পুত্রদা একাদশীতে পিতলের বালগোপাল এনে বাড়িতে রাখুন। তারপর কৃষ্ণের বালক স্বরূপের পূজা করুন। প্রতিদিন গোপাল মন্ত্র জপ করবেন। এর ফলে সুযোগ্য সন্তান লাভ করা সম্ভব। বাড়িতে কোনো বাস্তুদোষের কারণে সন্তান লাভে বাধা সৃষ্টি হলে শ্রাবণ পুত্রদা একাদশী তিথিতে ময়ূরপঙ্খ বা ময়ূরের পালক এনে কৃষ্ণের পাশে রাখুন। এর ফলে সমস্ত বাস্তুদোষ কেটে যাবে এবং সন্তান লাভের মনস্কামনাও পূর্ণ হবে তাড়াতাড়ি। এছাড়া অর্থ সমৃদ্ধি লাভের জন্য রূপোর কচ্ছপ আনতে পারেন বাড়িতে। শাস্ত্রমতে বাড়িতে রূপোর কচ্ছপ এনে রাখলে কখনো অর্থের অভাব হয় না। যে কোনো একাদশী বা শুভ দিনে রূপোর কচ্ছপ বাড়িতে আনুন। একটি কাঁচের পাত্রে সামান্য জল ভরে তাতে এই কচ্ছপটি রেখে দেবেন। এই একাদশীতে বাড়িতে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ নিয়ে আসতে পারেন। পৌরাণিক ধারণা অনুযায়ী যে বাড়িতে দক্ষিণাবর্তী শঙ্খ থাকে সেখানে লক্ষ্মী চির বিরাজমান থাকেন। আজকের দিনে ভগবান বিষ্ণুকে অবশ্যই তুলসী পাতা নিবেদন করতে হয়। মনে রাখবেন, তুলসী পাতা একাদশীতে নিবেদন না করলে ভগবান বিষ্ণু কোনো নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। এছাড়া আজকের দিনে তুলসীর মালায় গোপাল মন্ত্র জপ করতে পারেন। গোপালের 5 মালা জপ করতে পারেন এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করে, ওম দেবকী সুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে দেহিমে তানায়াম কৃষ্ণ তামাম অহম শরণাম গত। সন্তান লাভের জন্য এটি অত্যন্ত কার্যকরী মন্ত্র। পুত্রদা একাদশী তিথিতে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করলে বাড়িতে উপস্থিত সমস্ত নেতিবাচক শক্তি ধ্বংস হয় এবং পরিবারে আনন্দ বজায় থাকে। আজকের দিনে বিষ্ণুকে একটি হলুদ রঙের মালা অবশ্যই পরাবেন এবং তার সাথে বিষ্ণুর পাদপদ্মে চন্দনের তিলক লাগাবেন। আর তার সাথে আপনি নিজেও চন্দনের তিলক ধারণ করবেন। এটি করলে সমস্ত মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিয়ম মেনে এই একাদশীর ব্রত পালন করলে শীঘ্রই সন্তান সুখ লাভ করা যায়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা কোনো কাজ পূর্ণ হতে পারে। এছাড়া একাদশীর ব্রত পালন করলে ব্রতকারীর জীবনের সমস্ত বাধা দূর হয়। মৃত্যুর পর
মোক্ষ লাভের পথ প্রশস্ত হয়। এর পাশাপাশি জানিয়ে রাখি, একাদশীর দিন তুলসীকে অবশ্যই জল নিবেদন করবেন। অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে যে একাদশীতে তুলসীকে জল নিবেদন করা যাবে কিনা। তাদের উদ্দেশ্যে বলি, বছরে 365 দিন রবিবার এবং একাদশীর দিনও তুলসীকে অবশ্যই জল নিবেদন করতে হয়। প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। যদি ব্রতকথা শ্রবণ করে এবং অন্যান্য তথ্য জেনে আপনার ভালো লাগে, তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় শ্রীকৃষ্ণ।